I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో ఎవరాది పురుషుడో ఎవరాది సద్గురుడో ఎవరు సర్వోన్నతుడో ఆ దివ్య ప్రియతముని ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంత అంకితం. Taking darshan of Baba, let us start today's program. First, I would like to thank Baba for giving me this opportunity, as well as Jai Baba to all the participants. What is that? Sound I will go for my mobile. 1 minute. Let me see. For some time it is not yet ready. Can you see this slide, ma'am? Yes, sir. Yes. Yeah, my mobile is not yet ready. It is. Okay, it's okay. Your voice is somewhat clear. Mobile. It's okay. Mobile is not ready. Otherwise, I would talk. Oh, okay. Your voice is good, sir. I'm taking it, but I don't know when it will be ready. Anyway, I'll start. Maybe you can. Once mobile is ready, I will talk through the mobile. Now I will talk here only. Okay. Your voice is clear, sir. No problem. I see. Yeah, I can hear you. Hyderabad declared opening of Meher Spiritual Center in Merital Batch, Upasi Maharaj birthday, Narayan Maharaj birthday, Mehra joined Baba, and main thing is automobile accident at Paraguay. These are the main events in the month of May every year. So today, last week, I shared Mehras about Mehras joining Baba. And today I would like to share automobile accident at Paraguay for Baba's major accident. So today I would like to share some information regarding that. Translation, ma'am. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. ప్రతి సంవత్సరము మే నెలలో ప్రధానమైనటువంటి తేదీలు ఏమిటి అంటే మెహరాష్ట్రం ప్రారంభం, అలాగే మొట్టమొదటిసారి బాబా మండలి వారితో మెహరాబాద్కి రావడం 1923వ సంవత్సరంలో, అలాగే మెహర్ స్పిరిచువల్ సెంటర్ మెర్టిల్ బీచ్లో అమెరికాలో మెర్టిల్ బీచ్లో 1952వ సంవత్సరం మే నెలలోనే అక్కడ ఇనాగ్రేషన్ అయింది. అలాగే సద్గురు ఉపాసిని మహారాజ్ జన్మదినం 1870లో మే నెలలో. అలాగే మెహ్రా జాయిండ్ బాబా, మెహ్రా బాబాతో ఏకమవడం, ఇది మనం గత వారం ఈ విషయాలు చెప్పుకున్నాము. ఆటోమొబైల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ ప్రేగ్ యుఎస్ఏ, అమెరికాలో బాబా మొట్టమొదటిసారి కారు ప్రమాదం గురించి ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాము. అలాగే ఈ నెలలోనే సద్గురు నారాయణ మహారాజ్ జన్మదినం కూడా జరిగింది. So Baba's 1950 car accident in America on 24/5/1952. The last Sunday it happened and I was at Vizag. I talked about this only. గత ఆదివారం నాడు అంటే 24వ తేదీ సరిగ్గా 74 సంవత్సరాలైంది బాబా
కారు ప్రమాదం సంభవించి ఆ విషయాల్ని ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం. See, I see in the chart in the deep. Every avatar, whenever come, they are suffering. What for? How is it possible? There are avatar means above God, full infinite power, knowledge, and bliss. How can they suffer? What made them to suffer? Though they have got infinite power and bliss, still they are suffering. What made them to suffer? Then Baba says, అవతార పురుషులు ఇందాక మనం ఆ ఫొటోస్ అన్ని చూసాం. జొరాస్టర్, రాముడు, కృష్ణుడు, బుద్ధుడు, జీసస్, మహమ్మద్, ఇప్పుడు మెహర్ బాబా. ప్రతి అవతారంలోనూ ఆ అవతార పురుషులకి బాధ అనుభవించడం తప్పదు. ఎందుకు అలా బాధలు అనుభవించవలసి ఉంటుంది? వాళ్ళందరూ కూడా అనంత జ్ఞానము, అనంత శక్తి, అనంత ఆనందము అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు ప్రతి క్షణం కూడా. అయినా ప్రతి అవతారంలోనూ భగవంతుడు ఈ భూమి మీద బాధల్ని అనుభవించవలసి వస్తుంది. ఎందుకో మనము తెలుసుకోబోతున్నాం. see, Baba said, I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. I am the divine beloved who loves you more than you can love yourself. So much love he has got towards creation. For example, one mother and one daughter will be there, a small daughter. She is suffering with some disease, admitted to hospital. Condition is very critical. So what is the condition of mother? How much care she will be taking to see that her daughter is cured? All this suffering she will take to see that her daughter is cured from the health. Like that, you are all the children of the God. So naturally, when you are in trouble, so naturally he has to take care of us. So how he will be removing suffering? Let us see afterwards. ఇక్కడ బాబా ఇచ్చినటువంటి కొటేషన్, నేను దివ్య ప్రియతముణ్ణి, నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోగలిగే దానికంటే ఎక్కువగా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను అని బాబా చెప్పారు. దీనికి ఉదాహరణగా తల్లి ఒక రోగగ్రస్తురాలైనటువంటి ఒక చిన్న బిడ్డ ఉంది అనుకుందాం. మదర్ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? ఆ బిడ్డను అహోరాత్రాలు అనుక్షణం విడవకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగానే అవతార పురుషుడైన భగవంతుడు అవతార పురుషునిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు, దైవీ మానవునిగా భూమి మీద మానవునిగా జన్మించినప్పుడు అంతటి ప్రేమను వలకపోస్తాడు. See, Baba says, we just like ordinary man takes an incarnation under the recent impulsion of samskaras. So we are all taking birth, rebirth. సాధారణ మానవుడు సంస్కారాలు అనేటటువంటి తప్పని పరిస్థితుల్లో అతడు బాధలను అనుభవించడం జరుగుతుంది. గాడ్ మ్యాన్ దైవీ మానవుడైనటువంటి ఆయన భగవంతుడే దైవీ మానవునిగా వచ్చినప్పుడు అందరికంటే అంటే అన్నిటికంటే స్వేచ్ఛగా ఉండేటటువంటి, అలాగే అత్యంత ప్రేమాస్పదుడైనటువంటి ఈ ప్రపంచం పట్ల, ఈ భ్రాంతి పట్ల ఆయనకున్నటువంటి అత్యంత ప్రేమ, ఆ కరుణతోనే ఆయన ఈ భూమి మీద జన్మిస్తూ ఉంటాడు. Normal people take birth because of samskara. సాధారణ మానవులు ఎందుకోసం జన్మ తీసుకుంటారు? సంస్కారాల కారణంగా. కానీ భగవంతుడు ఎందుకు భూమి మీద అవతరిస్తాడు? కేవలము తన సృష్టిపై గల ప్రేమ కారణంగా. So Baba says, if he uses the bliss and the infinite power, he cannot suffer. Unless he suffers, he takes our suffering, that humanity will not be really out of suffering. So only Baba says he uses only the infinite knowledge. Such is his infinite love and compassion for the creation. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, అవతార పురుషుడైన ఆ భగవంతుడు అనంతమైనటువంటి శక్తి, ఆయనకి 3 గుణాలు ఉంటాయి: అనంత శక్తి, అనంత ఆనందము, అనంత జ్ఞానము. ఈ మూడింటిలో ఆయన అనంత జ్ఞానాన్ని మాత్రమే అట్టే పెట్టుకుని మిగిలిన వాటిని యూజ్ చెయ్యరు.
బాబా ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే నా అనంతమైనటువంటి శక్తిని ఉపయోగించినట్లయితే ఈ హెల్ప్లెస్నెస్ అంటే నిస్సహాయతను ఏ విధంగా అనుభవించగలరు? అందువలన అవతార పురుషుడు తన అనంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఉపయోగించినట్లయితే ఆయన ఎలా పడగలుగుతాడు? కాబట్టి ఆయన తన అనంత శక్తిని గాని, ఆనందాన్ని గాని ఉపయోగించకుండా అనంత జ్ఞానాన్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ సృష్టి పైన ఆయనకు గల ప్రేమ, ఆ కరుణ, ఆ కారణంగా ఆయన ఈ బాధల్ని అనుభవించడానికి వస్తాడు. So next, let us say when the avatar will descend in our midst, when he will come here as who avatar, God, descending of God directly in the human form in the grass world. When he comes means, see, when the suffering of humanity reaches its peak due to fall of righteousness and the situations goes beyond the control of administering faith Sadgurus, avatar descends amidst humanity to saturate the matter and to awaken humanity to know their true purpose of life. This is the condition when avatar descends in our midst. So you can see భగవంతుడు see the figure. Happiness is too much suffering. Suffering will reach at the peak at that time. ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ భూమి మీదకు అవతరించవలసినటువంటి ఆ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో బాబా చెప్తున్నారు. ఈ మానవుల యొక్క బాధ శిఖరాగ్రానికి చేరినప్పుడు, అలాగే ధర్మం నశించినప్పుడు, ఈ అవతార 5గురు సద్గురువులు ఉంటారు కదా, ఆ 5 సద్గురువుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ చెయ్యి దాటిపోయినప్పుడు అవతార పురుషుడు అంటే భగవంతుడు అవతారుడుగా అంటే అవతరించడం అంటేనే దిగి రావడం. అప్పుడు భగవంతుడు ఈ భూమి మీదకు దిగి వస్తాడు. టు సెట్ రైట్ ద మ్యాటర్. ఎలాగా ఎందుకు మళ్ళీ ఆ ధర్మాన్ని స్థాపించడం కోసం, ఆ బాధల్ని మానవాళి యొక్క బాధలకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం కోసం, అలాగే మానవుల్ని మేల్కొల్పడం కోసం, అది ఆయన యొక్క అదే వాళ్ళ యొక్క నిజమైనటువంటి జీవిత పరమార్థాన్ని తెలియజెప్పేలాగా వాళ్ళని మేల్కొల్పడానికి భగవంతుడు ఈ భూమి మీదకి వస్తాడు. ఈ బొమ్మలో మనకి కనిపిస్తుంది ఆనందం చాలా తక్కువ ఉంది, సఫరింగ్ అంటే బాధ ఎక్కువ ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ భూమి మీదకు భగవంతుడు అవతరిస్తాడు. Next question, how does avatar remove the suffering of humanity? How will it take? అయితే అవతార పురుషుడు భూమి మీదకు బాధలను అనుభవించడానికి, అలాగే మానవాళి యొక్క విమోచనం కోసం వస్తాడు అని మనం చెప్పుకున్నాం. అలా అయితే ఎలా బాధల్ని అనుభవిస్తాడు భగవంతుడు? మన బాధల్ని ఆయన ఎందుకు ఎలా తీసుకుంటాడు? ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు, I have taken on the form of man to take on the suffering of man. By taking human form, say as God, from there he will not do any magic. He will not take the by magic. No, he takes a human form and takes the suffering of humanity. So there is one divine law is there. Suffering from one person to other, it can be transferred. It is that power Baba has got. He can take the suffering from humanity and he suffers. Transferring of suffering. See, for example, if you know the swan, what is the quality of swan? If a mixture of water and milk is there, it only takes the milk. Water, it lives there only. That is the specialty of the swan. Like that, Baba, he takes the suffering of the humanity and he suffers. And because of his infinite tolerance, whereas every person has got little tolerance, little headache, very little means we can tolerate. Anything, any pain or anything, we can tolerate. If he exceeds our tolerance, that man will become unconscious if he exceeds tolerance. Whereas the God has got infinite tolerance, infinite. There is no limit at all. Though he gets pain will be there, but tolerance capacity compared to human being will be is infinite tolerance. That's why he can sustain that pain also. బాబా ఏం చెప్తున్నారు? మానవుల యొక్క బాధల్ని భరించడానికే నేను మానవ రూపాన్ని ధరించి ఈ భూమి మీద అవతరించాను అని చెప్పారు. ఎలాగైతే అంటే భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి అనంత సహనం, ఎలాంటి బాధలనైనా భరించగలిగేటటువంటి సహనం ఆయనది, అనంతమైనటువంటి సహనం. మనము
బాధల్ని కొంచెం భరించగలిగేంత బాధల్ని మనం భరించగలం. కానీ మన శక్తికి మించినటువంటి బాధ మన మీద పడినప్పుడు మనము స్పృహ కోల్పోతాం. కానీ బాబా మాత్రం అనంతమైనటువంటి సహనంతో ఈ విశ్వంలో ఉండేటటువంటి ఆ బాధలన్నిటినీ తన శరీరం మీద పడేలా చేసి ఆయన బాధల్ని అనుభవించాడు. అందులో ముఖ్యంగా మౌనంగా ఏమాత్రము చిరునవ్వుతోనే ఏమాత్రము బాధ ముఖంపై కూడా కనపడనివ్వకుండా ఆయన బాధల్ని అనుభవించారు. ఇక్కడ ఉదాహరణకి హంస ఎలాగైతే నీరు, పాలు కలిసి ఉన్నటువంటి ఆ పాలను సెపరేట్ చేసి పాలను మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది అని మనం చెప్తూ ఉంటారు. అలా భగవంతుడు కూడా ఈ భూమి మీదకి అవతరించి మానవ రూపంలో అవతరించినటువంటి ఆయన అనంత సహన గుణంతో ఆయన మన బాధలన్నింటినీ కూడా తనపై వేసుకుంటాడు. So this is very clear explanation. You can see what happens when avatar comes, how it takes the suffering of humanity. You can see here, you can compare what was previous figure and this figure. What was the previous figure? You can see, I'll show you once again. ఇంతకు ముందు చూపించినటువంటి బొమ్మలో మానవుడు ఒక్కడే భరిస్తూ ఉన్నాడు. అవతార పురుషుడు వచ్చిన తర్వాత మానవుని యొక్క బాధను అవతార పురుషుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు ఆయనే భరిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ బొమ్మలో చూపించినట్లుగా. So this is what happens when the avatar comes. He takes the suffering of humanity and he suffers. So Baba said, Christ was crucified once, but I am being crucified every moment. Because at the time of Jesus, population was very less. So, because this avatar's mind, that body, universal mind and universal body, is connected to all the souls in the universe. Naturally, the suffering of all that souls will transfer to the avatar. That's why Baba says, I am being crucified every moment. బాబా ఏమన్నారు? జీసస్ గా వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు ఒక్కసారే సిలువ వేయబడ్డాడు, కానీ నేను ప్రతిక్షణం సిలువ వేయబడుతున్నాను అని తన బాధను ఈ విధంగా వ్యక్తం చేశారు. ఎలాంటి బాధల్ని ఆయన తనపై వేసుకున్నారో ఈ ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. So Baba suffered physically, mentally and spiritually. 3 types of suffering Baba underwent. That's physical suffering, as we have seen that so many diseases, different type of diseases he has undergone. Major suffering is 2 motor accident. That is 1 automobile accident at Paraguay on 24 February. Then automobile accident in Satara. That is in 1956. This is a major accident which made Baba, afterward this accident, Baba was unable to walk properly the entire life. బాబా తన బాధల్ని భౌతికము, మానసికము, ఆధ్యాత్మికంగా పేర్కొన్నారు. అయితే భౌతికమైనటువంటి బాధలకు మనకందరికీ కనపడే బాధ ఏమిటి అంటే, బాబా 1952 మే 24వ తేదీన అమెరికాలో ప్రేగ్ అనే ప్రాంతంలో భయంకరమైనటువంటి కారు ప్రమాదానికి గురై ఒకవైపు మొత్తం అంతా కూడా ఆయన శరీరం ఛిద్రమైపోయేలాగా ఆయన బాధల్ని అనుభవించారు. మొత్తం ఎడమ వైపున ఈ ఆటోమొబైల్ యాక్సిడెంట్ లో ఎడమ వైపున ఆయన మొత్తం సగభాగం ఆ అమెరికా కారు ప్రమాదంలో ఎముకలు విరిగిపోయి చాలా బాధల్ని అనుభవించారు. రెండవది సతారాలో, ఇండియాలో 1956వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 2వ తేదీన ఆ రెండవ కారు ప్రమాదం కూడా మన ఇండియాలో జరిగింది. Today we will share some information about the automobile accident America. So you can see that America here. This is the place where accident took place, Paraguay. This is Myrtle Beach. Myrtle Beach 1500 miles, and total Baba was going to Ojai. That is 2635 miles. On the way in between 1500 Paraguay, the accident happened. బాబా అమెరికా 1952లో అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు మెర్టిల్ బీచ్ లో బాబా అక్కడ మెర్టిల్ బీచ్ ఆశ్రమంలో
అక్కడ ఉండి కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా దర్శనమిచ్చారు. అక్కడ నుండి ఒహాయ్, మెహర్ మౌంట్, కాలిఫోర్నియాలో ఒహాయ్ అనే ప్రాంతంలో బాబా ప్రయాణం చేస్తూ అక్కడ కూడా బాబా మెహర్ మౌంట్ అనేటటువంటి ఆశ్రమం స్థాపించింది. ఆవిడ పేరు అగ్ని అంటారు బాబా ఆవిడ్ని. ఆవిడ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసింది రావాల్సిందిగా. నేను తప్పకుండా వస్తాను అని బాబా మెర్టిల్ బీచ్ నుండి 20వ తారీఖున బయలుదేరి వెడుతూ ఉండగా ప్రేగ్ అనే ప్రాంతంలో మధ్య అంటే 1500 మైళ్ళు దాటిన తర్వాత ప్రేగ్ అనే ప్రాంతంలో ఆయన కారు ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది. So what happened? So Baba arrived at Myrtle Beach with 6 men and 6 women mandali on April 20, 1952. April 20. Then he came with 6 men mandali and 6 women mandali. You can see here Meheru, Mene, Kitty, Dagwe, Rano. So 6 plus 6. He came to Myrtle Beach. And the plan was there. What is the plan? Just like a normal, so though he knows that accident will happen, just like a normal man, he plans on so date I have to leave Myrtle Beach and so date I have to go to Mount in Ojai, Meher Mount in Ojai, so date I have to meet so person and return to Myrtle Beach on June 10th. Like that he plans. This is his plan. Though he knows that it is not going to happen, but still as a normal man, he is planning like that. బాబా కూడా ఒక సాధారణ మానవునిలాగా తన యొక్క ట్రావెల్ స్కెడ్యూల్ అంటే ప్రయాణం యొక్క ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేశారు. మెర్టిల్ బీచ్‌లో మే 20వ తేదీన బయలుదేరి వెళ్ళడానికి అంటే మెర్టిల్ బీచ్‌లో ఏప్రిల్ 20వ తేదీ 1952 సంవత్సరం వెళ్ళారు. 6 మంది పురుషులతోటి, 6 మంది స్త్రీలతోటి బాబా అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అందరూ కలిసి ఈ ఒహాయ్ జేస్ ఐలాండ్ సార్ ఒహాయ్ అనే ప్రాంతానికి వాళ్ళందరూ కూడా బయలుదేరారు. బయలుదేరేటప్పుడు ఎప్పుడు బయలుదేరాలి, తర్వాత ఎలాగా ఏ రూట్‌లో వెళ్ళాలి, అక్కడి నుండి మళ్ళీ ఏ విధంగా తిరిగి రావాలి, ఇవన్నీ కూడా బాబా ప్లాన్ చేశారు. Now the drama starts. On 1905, Baba sent all that 5 of his mandali to Ujjayi. Only kept Sarvesh with him. Remaining then so that to see the arrangement at Ujjayi, California, to see the arrangement that before his arrival with women mandali, they want to confirm that everything is okay at Ujjayi. He sent all the 5 except Sarosh, he kept with him. సరోష్‌ని బాబా దగ్గర తన దగ్గర అట్టే పెట్టుకుని మిగిలిన 5 మందిని కూడా ముందరే ఓహాయికి వెళ్ళి అక్కడ మేము వచ్చే లోపులో అందరికీ ఏర్పాట్లు చేయవలసిందిగా వీళ్ళందరినీ సూచించారు. సరోష్ మాత్రమే బాబాతో ఉన్నాడు. So Baba on 20th May, Baba left Myrtle Beach in 2 cars. So front car driven by Elizabeth, there in front car Meheru, Mehera and Mani and Baba, front car. And back car, Sarosh was driving, Kitty Devi, Rano and Delia and Dr. Boyer in the second car behind. Front car is Baba's, second car is driven by Sarosh. This is how the journey started. But before leaving, Baba reminded Elizabeth to take concerned insurance paper with her. See the plan. He knows why it is required. That's why he reminded Elizabeth to take that insurance paper. This is how the drama started. 1952వ సంవత్సరం మే 20వ తేదీన బాబా మెర్టిల్ బీచ్ నుండి 2 కార్లలో బయలుదేరి వెళ్ళారు. మొదటి కారులో ఎలిజబెత్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉండగా బాబా అలాగే మెహ్రూ, మెహ్రా, మణి వెనకాతల కూర్చున్నారు. ఎలిజబెత్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తోంది. కార్ డ్రైవ్ చేసే ముందే ఇంకా ప్రయాణానికి ముందే సరోష్ కార్లో కిట్టి డేవి, డేలియా, గోహెర్ ప్రయాణం చేస్తున్నారు. తర్వాత ముందరే బాబా ఇంకా ప్రయాణానికి ముందే ఎలిజబెత్‌ని పిలిచి ఇన్సూరెన్స్ పేపర్‌లు నీతో ఉన్నాయా లేదా అని అడిగారు. లేవు బాబా అంటే గబగబా ఇంటికి వెళ్ళి మరీ తీసుకొచ్చిందావిడ. Because he knows. So 20th they started, 20, 21, 27, 23rd. The journey towards Meher Mount. Continuous sightseeing throughout America. A beautiful sight for there. So they're all enjoying the sightseeing. Up to 23rd, they continuously journeyed.
20వ తారీఖు బయలుదేరి 21, 22, 23 వరకు వాళ్ళు అంటే కారులో వెళ్తున్నారు కాబట్టి అద్భుతమైనటువంటి సుందర దృశ్యాలు, కనువిందు చేసే సరస్సులు, పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు ఇవన్నీ కూడా దాటుకుంటూ ఆ పర్యాటక ప్రదేశాలన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ముందుకు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. 24వ తేదీన యాక్సిడెంట్ జరిగింది. So on 24th, they started at 5:45 a.m. They started. Baba was in a serious mood. They crossed the Arkansas River and entered Oklahoma. At one point, Baba had Elizabeth stop the car and getting out of the pace up and down the highway for several minutes. Once they were on the road again, however, Baba ordered Elizabeth, drive fast, telling her to go faster and faster. See, this is how that he knows exact place where the accident has to happen and what exact second, up to the second. Otherwise, that plan will not be there. Accident will not happen. So Baba has made such a plan. I got down and he walked about few minutes up and down to adjust the time. And also after sitting, he asked Elizabeth, drive fast. So because he wanted to be at the spot exact time. If the time is missed, the accident will not happen. That's why Baba made her to drive fast also. ఆ రోజు శనివారం 24వ తేదీ 5:45 కల్లా అందరూ కూడా ప్రయాణం ప్రారంభించారు. అక్కడ ఒక మోటల్లో ఉండి రాత్రి ఉదయమే 5:45 కల్లా ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. బాబా చాలా గంభీరంగా ఉన్నారట, సీరియస్ మూడ్లో ఉన్నారు. ఆర్కన్సాస్ ఆ రివర్ని దాటారు. తర్వాత ఒక్లహోమా అనేటటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చారు. ఒక సందర్భంలో బాబా ఎలిజబెత్ కార్ని ఆపమన్నారు. ఆ కారు దిగి ఆయన అటు ఇటు పైకి కిందకి కొన్ని అంటే హైవే మీదనే కొన్ని నిమిషాలు అటు ఇటు నడిచారట. తర్వాత మళ్ళీ కారు ఎక్కి పోనిమ్మన్నారు. మళ్ళీ ఎలిజబెత్ని త్వరగా పోని అంటూ తొందర చేశారు. ఇదంతా ఏమిటి అంటే ఆయన ప్లాన్. ఆయన ఏ క్షణంలో, ఏ నిమిషానికి, ఎక్కడ, ఏ ప్రాంతంలో ఎలాంటి కారు ప్రమాదానికి గురవ్వాలో ఆయన ఆ దివ్య ప్రణాళికలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన కారణంగా అదే సమయానికి, ఆ క్షణానికి కారు అక్కడికి వెళ్ళేలాగా బాబా ప్లాన్. కాబట్టి ఆయన కొన్ని నిమిషాలు టైం ఉందని అక్కడక్కడ తిరిగి మళ్ళీ కారెక్కి మళ్ళీ సమయం సమీపిస్తోంది అన్నట్లుగా త్వరగా నడుపు అని ఎలిజబెత్ని తొందర చేశారు. As they came over one hill, Elizabeth saw a car coming towards them on the wrong side of the road, because there will be two, so one is going and one is coming, two lanes will be there, and she saw one car coming in the wrong direction. Hope that she slowed down in the hope that as soon as the driver saw her, he would turn to avoid them, but he failed to stop and collided with their car at full speed. Baba was thrown clear out of the car and landed on his back in a muddy ditch at the side of the road. Mehra and Mehru were also thrown out of the car, and Elizabeth was pinned behind the steering wheel, with Mani, who had been dozing in the back seat, was only one with small injuries. This is what happened during the accident, because opposite car came in the wrong path and is collided directly, and all were thrown out except Mani. Whereas Elizabeth was pinned, that is completely she was unconscious, pinned to the steering wheel. ఒక్లహోమా అనే ఆ ప్రాంతానికి వచ్చారు వీళ్ళందరూ కూడా. అక్కడ ఒక కొండ మీద నుండి కిందకి దిగి వచ్చారు. అదంతా ప్లెయిన్ రోడ్డే అదంతా కూడా నేను చూశాను. మరి ఎలిజబెత్ డ్రైవ్ చేస్తోంది. బాబా చెప్పారు ఫాస్ట్ గా డ్రైవ్ చేయమని. అలా చేస్తూ ఉండగా ఎదురుగా ఒక కారు వచ్చింది, రాంగ్ సైడ్ లో వస్తోంది. అది తప్పించుకుంటాడేమో అని అనుకుంది, కానీ ఆయన తప్పించుకోలేకపోయాడు. ఆయన వెంటనే ఈ కారుని గుద్దుకోవడం జరిగింది. ఆగకుండా పూర్తి వేగంతో వచ్చి వీరి కార్ని ఢీ కొట్టాడు ఆయన. బాబా కారులోంచి బయటకు ఎగిరి పడిపోయారు. రోడ్డు ప్రక్కన ఉన్నటువంటి బురదలో వెల్లకిలా పడిపోయారట. అలాగే మెహ్రూ కూడా అటు ఇటుగా కారులోంచి తోసివేయబడ్డారు. ఎలిజబెత్ ప్యాటర్సన్ మాత్రం ఆ కారు స్టీరింగ్ ముందు కూర్చుంది కాబట్టి స్టీరింగ్
కి ఆ సీట్‌కి మధ్యలో ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత మణి ఒక్కతే ఆ సమయానికి కొంచెం నిద్రలో జోగుతోందిట. ఎప్పుడైతే కారు ప్రమాదానికి గురైందో వెంటనే మెలుకువొచ్చింది. కానీ ఆమె మాత్రమే చిన్న చిన్న గాయాలతో తప్పించుకున్నది. So now we can see how it is happened. I'll show you here. The speed, how the spot was selected by Baba. So now Baba's car is coming, and this other car that is called Palmer. His name is he's a army, ex-army, Korean army. He had lost both legs, so he had a special car. It was going in this direction. Suddenly he saw one mail truck was standing. So this man, this army man, he to avoid that mail truck, he overtook. Actually, that side, Baba's car is coming, so he could not control. So direct collision was there. It has happened in Mauka's farm. One farmer was there. In front of his farm only this has happened. See this spot, how it has happened. This is mail truck. This army man, he wanted to avoid the mail truck, he wanted to overtook. But that side Baba's car has come. Both collided. How it has happened. This is Elizabeth's Elizabeth has told like this. Other story is somewhat other. Preliminary that army man has told different story. That I will tell you later. This is how Elizabeth has explained how it has happened. You can see here. ఎలిజబెత్ చెప్పిన ప్రకారము బాబా కారు వస్తోంది. కొంచెం వేగంగానే వస్తోంది. ఇక్కడ ఎదురుగా వచ్చే కారు అతడు సైనికుడు. యుద్ధంలో కాళ్ళను పోగొట్టుకుని స్పెషల్‌గా డిజైన్ చేసుకున్నాడు ఆ కార్‌ని. ఆ స్పెషల్‌గా డిజైన్ చేసుకుని ఆ కారు ఆ రోజే మొట్టమొదటిసారిగా రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చాడు. ఇక్కడ మెయిల్ ట్రక్ అంటే మెయిల్ అంటే పోస్టల్ ట్రక్కు అక్కడ ఆగి ఉంది. దాన్ని ఓవర్‌కమ్ చేస్తూ దాని పక్కకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వెంటనే ఎదురుగా బాబా కారొస్తోంది. అక్కడే ప్రమాదం జరిగింది. ఒక్కసారిగా అతనొచ్చి బాబా కార్‌ని ఢీకొట్టడం జరిగింది. So this is happened in front of Moka's farm. ఈ మోకా యొక్క ఒక రైతు యొక్క అక్కడ పొలంలో యాక్సిడెంట్ జరిగింది. See how the Baba selected the time, exact time. That's why. If it had come very late, 1 minute, so we would have passed away. There was no accident would have happened. Because the mail అంటే starting and coming, yes, overtaking. See exact time, see how the time is matched here. బాబా ప్లాన్ ఎలా ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఆయన అనుకున్న అనుకున్న విధంగా అనుకున్న సమయానికి ఎక్కడైతే జరగాలో ఆ ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి అక్కడ మెయిల్ ట్రక్ ఆగి ఉండడము, దాన్ని ఓవర్‌కమ్ చేస్తూ ఈ సైనికుని యొక్క అంటే ఆ యుద్ధంలో గాయపడినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఒక్కసారిగా దాన్ని పక్కకి తప్పించి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడే బాబా కారు ప్రయాణం చేస్తోంది. ఒక్కసారిగా అలా అక్కడ ప్రమాదం జరిగింది. And also అంటే there is help from that Mauka's farm. It should be there. Somebody help is required, you know. So Mauka's farm also is there. That is another point to be noted here. Otherwise, nothing will be there on the roadside. Nothing. But whereas in this accident spot, his farm was there. That Mauka's farm. అక్కడ అతని యొక్క ఆహ్, పొలం ఉంది కాబట్టి, ఆ పొలంలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తులు వచ్చి బాబాకు మొదలైన వాళ్ళందరికీ కూడా సహాయం చేశారు. So this is the exact road film photo. How was there? This is the post box. So this is the truck standing. Filmer's car. And to avoid the truck, this Baba's car coming and hitting direct hit. This is how it has happened. And it is the geographical center of America. The spot selected Baba is Paraguay is geographical center of America. The accident happened. There is a purpose is there. That means it covers the accident. The effect of the accident covers the entire America. This because it is a geographical center of America. That is the place selected by Baba for this accident. So this is the place of accident now. You can see there where that accident took place. Then this already explained who hit the car. Baba's car means his name is Palmer, was a veteran of Korean War. One of his legs was amputated. He was driving a special car with hand brakes and accelerator by hand only, not leg. So the first day he bought within that car, his wife, see in the car, his wife was there, Billy, her mother, Mrs. Jane Hansen. They were there in the car. And
When the accident happened, what happened? She saw her wife's mother. She cried out, "Please God, don't let us die." See, that heartfelt prayer, it came. Actually, she don't know that God is there in front car. But because of her prayer, nobody, see, though it was a very major accident, not a single person in that car was hurt. Anthony, Billy, and John were unhurt. Whereas other car, everybody was hurt. Only in this car, though it is a major accident, nobody was hurt because she cried out for God. She prayed for God with heartfelt prayer. Please God, don't let us die. This is what happened actually. ఇక్కడ బాబా కారుని ఢీకొన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు పాల్మేరీ. అతడు కొరియా యుద్ధంలో పాల్గొన్న సైనికుడు. అతడు ఆ యుద్ధంలో ఒక కాలుని పోగొట్టుకున్నాడు. ఆ కాలు పోగొట్టుకోవడం కారణంగా అతడు ఒక ప్రత్యేకంగా తన కారుని చేతితో నడిపేలాగా, హ్యాండ్ బ్రేక్స్ ఉండేలాగా, యాక్సిలేటర్ కూడా చేత్తో వేసేలాగా ఒక కార్ని తయారు చేయించుకున్నాడు. ఆ రోజే మొట్టమొదటిసారి అతడు ఆ కార్ని ఉపయోగించడం. అతనితో పాటు ఆ కారులో అతని యొక్క భార్య, ఆ భార్య యొక్క తల్లి అంటే అత్తగారు జేన్ హ్యాన్సన్ ఆవిడ కూడా, అంటే ముగ్గురు కూడా ఈ కారులో ప్రయాణం ప్రారంభించారు. అక్కడే ఒక్కసారిగా వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి రావడం ఏమిటి, మలుపు తిరగడం ఏమిటి, కారు యాక్సిడెంట్ అయింది. అక్కడ ఈ కారులో ఉన్నటువంటి ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక్కసారిగా ఈ కారు ప్రమాదం జరుగుతోంది అంటే రాత్రి వర్షం కురిసింది. కాబట్టి ఈ రోడ్డు కూడా కొంచెం జారుడుగా ఉంది. ఉదయం 10 గంటల సమయం. ఈ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల యొక్క భౌగోళిక కేంద్రానికి దాదాపు దగ్గర, అంటే భౌగోళికంగా అది సెంటర్ ఆఫ్ ద అమెరికా. ఆ సమయంలో అక్కడ ఒక మెయిల్ ట్రక్ అక్కడ ఆగి ఉండడము, అతడు మెయిల్ ట్రక్‌ని దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోవడము జరిగింది. ఆ ట్రక్కుని వేగంగా నడుపుతూ ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి ఈ సౌత్ కొరియా ప్లేట్ కూడా ఉందట బాబా కారు మీద. ఆ నీలిరంగు ఆ నాష్ వాహనం ఆ మార్గంలోకి అతడు దూసుకు వెళ్ళిపోయాడు. ఒక్కసారిగా ఈ కారు దూసుకు వస్తుండగా ఆమె తల్లి అంటే అతని అత్తగారు ఒక్కసారిగా, "ఓ భగవంతుడా, మమ్మల్ని చనిపోయనివ్వద్దు, మమ్మల్ని రక్షించు" అన్నట్లుగా ఆవిడ ఒకసారిగా అరిచింది. అలా అంటే కారు ఢీకొనడం తప్పదు అనేటటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో ఆవిడ భగవంతుడిని రక్షించమని వేడుకుంది. నిజానికి ఆ క్షణంలో దేవుడు మెహర్ బాబా ఎదురుగా కారులోనే ఉన్నాడు. ఆమెకు తెలియకపోయినా ఆమె రక్షించమని కోరుకున్న విధంగా ఆ కారులో ఎవ్వరికి ఏమాత్రము ప్రమాదం జరగలేదు. ఎటువంటి గాయాలు జరగలేదు. తర్వాత ఈ రెండవ ట్రక్‌లో అంటే బాబా యొక్క కారులో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ ఈ యాక్సిడెంట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఒక చిన్న చెకోస్లోవేకియాకి చెందినటువంటి స్టాన్లీ మోకా ఇతని యొక్క పొలం దగ్గర ఆ ప్రమాదం జరిగింది. ఉత్తరాలు పెడుతున్నటువంటి ట్రక్ ఆగింది కాబట్టి దాన్ని ప్రమాద శబ్దం విని ఆ మోకా అనే వ్యక్తి బయటకు వచ్చాట. అప్పుడు మెహరాకు, బాబాకు కప్పడానికి దుప్పట్లు తీసుకొచ్చాట. పాల్మేరీ కారులో ఉన్నటువంటి ఎవ్వరికీ ఈ గాయాలేమీ తగల్లేదు. ఎలిజబెత్ కారు రోడ్డు ప్రక్కకు వెళ్ళి మౌకా ఇంటి ప్రాంగణంలోకి దూసుకు వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ ఆ దృశ్యం చూడడానికి చాలా భయంకరంగా ఉందట. ఆ మోకా తర్వాత చెప్పాడు. ఆయన చెప్పినట్లుగా అంతా రక్తమే, అక్కడ ఉన్నదంతా రక్తపు మడుగులో వీళ్ళందరూ పడిపోయి ఉన్నారు అని అక్కడ చూసిన వాళ్ళు, ఆ మౌకా అలాగే ఈ కారులో ఉన్న ఆవిడ చెప్పిందిట. అంతా రక్తమే, చాలా భయంకరమైనటువంటి దృశ్యం అది అని. అంతలో తన భార్యకు ప్రసవం చేయించడానికి డెలివరీ కోసం ప్రేగ్ క్లినిక్‌కి తీసుకువెడుతున్నట్టు ఒక వ్యక్తి అటుగా ఆ కారు అటుగానే వచ్చాడు. ఆ పట్టణంలో ఒకే ఒక అంబులెన్స్ ఉండడంతో అతడు దాన్ని పంపించాడు. బాబా దగ్గరికి పంపించడం జరిగింది. That man, he sent that ambulance back.
ఆ అంబులెన్స్ ని బాబా కోసం వెనక్కి పంపించారు. అదొక్కటే అక్కడ ఉండేటటువంటి వెహికల్. So then what happened? Then police, naturally accident means police will complete. There are two. One is patrolling police, other is local police. They have taken all the report. You can see here, all the names are there. Here, names in that report. Mrs. John, I don't know why that John has John Hansen, Mani Irani, India. Miss Mehra Irani, Miss Mehru Irani, Mr. Merwan Irani. That was recorded in that report. Merwan Irani, its name was written like that. And everything was there. Report. This is the report, police report, and they have written what happened. And date you can see here, 5/4/52, red color. I'm not 5/4/52, Saturday, 10:15 a.m. And all the Mercury car details, everything is there. That's why insurance paper is required, Baba. That's why he got it earlier itself. They asked all the details. So you can see here, Mrs. Irani, Miss Mehra Irani. Yeah, this is all the report, police report. Everything is recorded. Merwan Irani. Baba's name was written as Merwan Irani. At that time, the second car was not there. The Sarosh, they stopped in between having a cool drink. Then 20 minutes afterwards, they came. Finally, they were admitted to hospital. Because Sarosh was mayor of Ahmednagar, very great help for Baba. Because they used to respect, mayor means the very good respect they used to give. So that everything went on smoothly. Insurance, police complaint, they're all cooperated very well because of Sarosh. Anyway, they have been admitted. They only see the location selected with Baba. There is hospital also there. He wanted to give a chance, an opportunity for particular doctor. So they're all admitted to the hospital, nearby hospital. ఇక్కడ కారు ప్రమాదం జరగగానే జరిగిన సంఘటనలు అక్కడ సాధారణంగా అమెరికా మొదలైన అంటే ఇండియాలో కాకుండా అలా కాకుండా ఇండియాలోలా కాకుండా ఎక్కడ అంటే ముఖ్యంగా యుఎస్ఏలో అమెరికాలో ఏదైనా చిన్న ప్రమాదం జరిగినా చిన్న ఏదైనా కొంచెం చిన్న పొరపాటు జరిగినా పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. పోలీస్ రిపోర్ట్ల ప్రకారం ఇక్కడ రిపోర్ట్లు వాళ్ళు రాసినటువంటి రిపోర్ట్లు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. బాబా పేరు మెర్వాన్ ఇరానీగా నమోదు చేశారు. నా యాక్సిడెంట్ అయిన ఆ ప్లేసు టైము కూడా వాళ్ళు నోట్ చేసుకున్నారు. సరోష్ ఇరానీ మాత్రం ఒక 20 నిమిషాలు తర్వాత రావడం జరిగింది ఆ ప్లేస్‌కి. అంటే బాబా ఎప్పుడు కూడా సరోష్‌ని నా కారు వెనకాతలే ఉండాలి. నా కారు వెనకాతలే నీ కారు ఉండాలి సుమా. అలా జాగ్రత్త పడు అని ఎన్నో సార్లు చెప్పడం జరిగింది. ఎన్నో సార్లు వీళ్ళ కార్‌ని మిస్ అయిపోయి ఆ 3 రోజుల్లో కూడా చాలా కొంచెం దూరంలో ఆగిపోవడము, ఏదో కారణంగా అది ఆగిపోవడము జరిగింది. కానీ ఈ రోజు మాత్రం అంటే యాక్సిడెంట్ అయిన రోజు మాత్రం సరోష్ కారు కొంచెం ఎక్కడో కొంచెం దూరంలో అందరికి దాహంగా ఉండడంతో కూల్ డ్రింక్ కోసం అక్కడ ఆగడం జరిగింది. ఆ 20 నిమిషాలు లేట్ అవ్వడం కారణంగా సరోషు ఎంతో బాధపడ్డాడు. కానీ సరోష్‌కి ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అహ్మద్‌నగర్ మేయర్‌గా పనిచేశాడాయన. కాబట్టి అక్కడ అతని యొక్క ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ ఉపయోగించి అమెరికాలో కూడా తన ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ ఉపయోగించి వెంటనే అక్కడ డాక్టర్లు అటెండ్ అయ్యేలాగా, అలాగే ఇన్సూరెన్స్ పేపర్‌లు చూసుకునేలాగా ఇలా మొత్తం దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా వేగంగా జరిగిపోయేలాగా అతని యొక్క పరపతి పనికొచ్చింది. So police have taken the statement from Elizabeth. What happened? As already explained, Elizabeth version, and then they have taken the statement from that driver, that other army man. See, army man says, I was truck was here, so I was taken, overtook. By the time their vehicle has come and hit my car, then he says Elizabeth has hit his car, whereas Elizabeth said he has come and hit. So there is controversial statement, and nothing was happened because this is what report given by that army. Previously, that is other report. That is Elizabeth report. This is Elizabeth. Police will record what is the statement. So this is the statement given by Elizabeth. What happened? And next, other army man's also statement taken. Sorry, this one. Where it is. This is a statement given by army. I was going out right in like that. He says
because of mail truck, I took a left turn, and by the time that other car came and hit my car. That's what others are my statement. ఇక్కడ వాళ్ళు అంటే ఈ మిలిటరీ మ్యాన్ ఎవరైతే యాక్సిడెంట్ చేశారో అతని యొక్క రిపోర్టు, అలాగే ఎలిజబెత్ ప్యాటర్సన్ యొక్క రిపోర్టు కూడా ఇక్కడ చూపబడింది. వాళ్ళిద్దరూ కూడా విభిన్నంగా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను నాష్ కార్లో నేను బయటకు వచ్చాను, తర్వాత ఈ ట్రక్ని దాటి వెళ్ళబోతుండగా ఆ కారు వచ్చి నన్ను గుద్దింది అని చెప్పి అతను రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు. అలాగే ఎలిజబెత్ ప్యాటర్సన్ కూడా నేను మామూలుగానే డ్రైవ్ చేస్తుండగా ఇతడు ఈ పోస్టల్ కార్ని తప్పించుకుని రావడంలో అది ఎదురైంది, అతడు వచ్చి నా కార్ని ఢీకొట్టాడు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పింది. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి పిల్లో బాబా రక్తంతో తడిసినటువంటి పిల్లో. One of the women Mandela, she kept the pillow, and this pillow is there in Myrtle Beach. Now it is kept. They kept, this is the pillow used by Baba at the accident spot. Myrtle Beach. ఇది మెర్టిల్ బీచ్ లో బాబా హౌస్ లో ఉంటుంది. So what other men Mandali who were at Vajai, they came after 2 days, and also from America, Ivy Doos and Margaret also came immediately on 25th next day. ఈ విషయం తెలియగానే ఒహాయికి ముందరే వెళ్ళినటువంటి డాంకిన్, మెహర్జీ, గుస్తాజీ, నీలు, ఆది వీళ్ళందరూ కూడా 25వ తేదీ సాయంత్రానికల్లా ఇక్కడికి వచ్చేసారు, ఒక్లహామాకి వచ్చేసారు. They took 3 days, whereas Ivy Doos came next day, 25th. Whereas because it is too long, 1,000 and odd miles. Yeah. Only they took about 2 or 3 days. వాళ్ళందరూ బాబా కారు ప్రమాదం గురించి తెలుసుకుని అక్కడి నుండి బయలుదేరి 3 రోజులు ప్రయాణం చేసి తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ తర్వాత ఐవి జ్యూస్ మాత్రం వెంటనే వచ్చి బాబా ఇక్కడ బాబా యొక్క పరిస్థితి చెప్తున్నారు. ఆయన తల నుండి ముఖం నుండి ధారగా. Accident of Baba. What is injuries for Baba? You can tell, madam. You can read this. What is it? Accident. బాబా కారు ప్రమాదం తర్వాత ఎలా ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వర్ణించబడింది. తల, ముఖం నుండి రక్తం ధారగా కారిపోతోంది. తర్వాత ముక్కు బాగా వాచిపోయింది. అలాగే బాబా ఎడమకాలి కింది భాగంలో 2 బోన్స్ విరిగిపోయాయి. అలాగే షోల్డర్ ఎముక కూడా విరిగిపోయింది. ఆయన ముక్కు ఎముక అనేది అది కూడా విరిగిపోయింది. ఆయన పై చిగుళ్ళు అంటే కొత్తగా ఆ పళ్ళు డెంచర్స్ పెట్టుకున్నారు. ఆ డెంచర్స్ వెళ్ళి పై భాగంలో అతుక్కుపోయాయి. ఆ విధంగా పైనుంచి అంటే ఆ పళ్ళు అతుక్కుపోవడం వల్ల అక్కడ ఆ చిగుళ్ళ నుండి కూడా చాలా రక్తం స్రవించింది. Mehran, sir. This is Baba's situation. Yeah. And this is injury for Mehra. Slide is not seen, sir. Meher Baba's next slide, sir. Previous, huh? Please change. This, yes. Next slide. This is Baba's. Yeah, Mehra. Change your slide. Changed. This is Mehra now. This is Meher Baba. Yeah. Mehra slide. This is Meher. Can you see, madam? No, sir. Baba's slide is there. I see. Yes. Mehra. Yes, sir. Mehra had a deep gash on her forehead. Suffered skull fracture. మెహరాకి ఎలా ఏం జరిగింది అంటే ఆవిడ యొక్క నుదుటి భాగంలో లోతైనటువంటి గాయం పడింది. ఆవిడ యొక్క స్కల్ అంటే ఆవిడ యొక్క బుర్రే ఫ్రాక్చర్ అయింది.
అంటే తలకి పెద్ద గాయం తగిలింది ఆవిడకి. ఆవిడ 2 చేతులు, కాలర్ బోను. దిస్ ఈజ్ ఎలిజబెత్. ఎలిజబెత్ యొక్క ఆవిడ 2 చేతులు, ఆవిడ కార్ డ్రైవ్ చేస్తోంది గదా! ఆవిడ 2 చేతులు, అలాగే కాలర్ బోను, అలాగే 11 రిబ్స్, 11 పక్కటెముకలు విరిగిపోయాయి. నెహ్రూ. Can I see madam నెహ్రూ? నో. యెస్. నెహ్రూ 2 చేతుల యొక్క రిస్టులు, అంటే ఈ గుత్తిలు భాగంలో విరిగిపోయాయి. తర్వాత దెబ్బలు కూడా తగిలాయి. 2 మణికట్టు ప్రాంతంలో ఆవిడకి దెబ్బలు తగిలాయి. మణి ఏమో ఆ సమయంలో కొంచెం నిద్రలో జోగుతోంది. వెంటనే చిన్న మైనర్ ఇంజ్యూరీస్ తోటి, అంటే చిన్న దెబ్బలతోటి ఆవిడ తప్పింది. So they were admitted in the treatment in Paraguay clinic. Treatment was given in Paraguay clinic. You can see this is the Dr. Burleson's clinic. This is the clinic where Baba was treated. అక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి బుర్లేసన్ అనేటటువంటి డాక్టర్ యొక్క క్లినిక్‌కి తీసుకువెళ్లారు. Baba and other injured Mandal remained in the hospital for 12 days before returning to Myrtle Beach, Wednesday, 4th June 52. So this 12 రోజులు బాబా, అలాగే ఇతర మండలి వాళ్ళు, యాక్సిడెంట్‌లో గాయపడినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా 12 రోజుల పాటు ఆ క్లినిక్‌లో ఉండిపోయారు. తర్వాత మిర్టిల్ బీచ్‌కి తిరిగి వచ్చారు జూన్ 4వ తేదీన. 1500 miles in the ambulance. బాబా అలాగే మెహ్రా వీళ్ళందరూ కూడా ప్రేగ్ నుండి మెర్టిల్ బీచ్ వరకు 1500 మైళ్ళు అంబులెన్స్‌లో వచ్చారు. స్ట్రెచర్ పై ఉన్న మెహ్రా కూడా బాబాతో పాటు అదే అంబులెన్స్‌లో మెర్టిల్ బీచ్‌కి తీసుకొచ్చారు. After Myrtle Beach, Baba visited New York, London, Switzerland for special treatment and then left to India. Baba reached Mehrabad during August 1952. Treatment was continued during this time through various famous doctors. Baba continued his universal work by giving darshan, discourse, interviews, etc. during this critical period also. This is important. So he met so many doctors during this time. All came to know about Baba. This is one of his work, to spread his name, to give darshan for matured souls. Baba underwent accident. బాబా ఈ ఘోరమైనటువంటి కారు ప్రమాదంలో ఎంతగానో గాయాల పాలైనప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క చికిత్స కోసం న్యూయార్క్, లండన్, స్విట్జర్లాండ్, కొన్ని ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఆయనకి స్పెషల్‌గా ట్రీట్మెంట్ జరిగింది. ఆ తర్వాత బాబా తన సహచరులతో, మండలి వారితో ఇండియాకు వచ్చేసారు. ఈ మెహ్రాబాద్ ఆగస్టు 52 ఆగస్టులో బాబా వచ్చారు. ఈ ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా సమయం అంతా కూడా అనేక మంది పేరు పొందిన డాక్టర్లు ఆయనకు చికిత్స చేయడం జరిగింది. ఈ బాబా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న బాబా తన విశ్వ కార్యక్రమాన్ని మాత్రం ఆపలేదు. ఏమిటా విశ్వ కార్యక్రమం జరిగింది అంటే, అనేక మందికి దర్శనమిచ్చారు, డిస్కోర్సెస్ ఇచ్చారు, ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చారు. ఇలాంటి క్రిటికల్ పీరియడ్‌లో కూడా బాబా ఏమాత్రము విశ్రాంతి అనేది లేకుండా అనేక మందికి దర్శనాలిచ్చారు, అనేక మందితో ఇంటర్వ్యూలిచ్చారు, అనేక మందికి ప్రవచనాలు కూడా ఇచ్చారు. So Baba has foretold about this accident 20 years before itself. He had told Elizabeth Patterson, he gave one flower and remember this date. Then she kept that flower in a Bible and wrote May 24, 19. This is the flower given by Baba to Elizabeth Patterson, and she had kept it in a diary. You can see that one, the flower, and she wrote at the top. You can see the top. She has written. You can see here top. Baba, May 24, 1932. Exactly 20 years. May 25. You can see the date. May 24. When Baba gave this, 1932, exactly 20 years before itself, Baba has told Elizabeth, remember this date. That date, she was driving the car. Then she remembered how Baba has
predicted previously, foretold what is going to happen after 20 years. Can you imagine? 20 years before itself, Baba has predicted so and so date that accident is going to happen. అంటే బాబా చాలా సార్లు నా రక్తం చిందించవలసిన అవసరం ఉంది అంటూనే ఉన్నారు. అలాగే 20 సంవత్సరాల ముందే 1932వ సంవత్సరంలో ఎలిజబెత్‌కి అలా నడుస్తూ వెళ్తూ ఉండగా ఒక అక్కడ రోడ్డు పక్కన ఏదో మామూలుగా గడ్డి పూలుంటాయి గదా! అలాంటి పూలల్లో ఒక పువ్వుని కోసి ఎలిజబెత్‌కిచ్చి, "నువ్వు దీన్ని జాగ్రత్త చేసి ఈరోజు నోట్ చేసి పెట్టు" అని ఇచ్చారు. ఆమె తన బైబిల్‌లో ఈ పువ్వుని అంటించి పైన బాబా మే 24, 1932 అని డేట్ కూడా రాసుకుంది జాగ్రత్తగా. తర్వాత ఈ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఈ ఈ విషయం గుర్తుకొచ్చి ఆమె ఇది మెర్టిల్ బీచ్‌లో ఉంది. ఈ బుక్కు, ఈ తర్వాత ఈ ఫ్లవరు ఇవంతా కూడా. ఆహ్, ఆ పువ్వునిచ్చి ఎల్లప్పుడూ తన వద్దే ఉంచుకోమని చెప్పారు. దాని మీద తేదీ వ్రాసుకోమని చెప్పారు. 20 సంవత్సరాల తర్వాత అదే రోజు యాక్సిడెంట్ జరిగింది. Baba said, the personal disaster. Baba, this also is told. I used to some circulars Baba sent that there is going to be a personal disaster for me. In a circular, Baba has already told his lovers something going to happen to me. That has happened in America, and it's all Baba said it's all God willed. It's so. That's what Baba told. It's all he has, through circular he had informed all his lovers before itself, foretold to his lovers that there will be a very big accident in my life, disaster in my life. బాబా తన ప్రేమికులకు ముందే ఎన్నో సార్లు తెలియజేయడం జరిగింది. కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఊహిస్తూ ఉన్నటువంటి నాకు జరగవలసినటువంటి ఘోర ప్రమాదం, విపత్తు అమెరికా ఖండాన్ని దాటుతూ ఉండగా జరుగుతుంది. అంటే ఈ రూపంలో సంభవించింది. నేను అనుకున్నది ఈ రూపంలో సంభవించింది అని బాబా తన ప్రేమికులందరికీ ఇచ్చినటువంటి సర్క్యులర్‌లో చెప్పడం జరిగింది. ఇది అమెరికాలో జరగడం అవసరమని కూడా, అలా భగవంతుడే కల్పించాడు. భగవంతుని సంకల్పం వల్లే ఇది జరిగింది అని బాబా తన ప్రేమికులకు ఇచ్చినటువంటి సర్క్యులర్‌లో తెలియజేశారు. So this is some of the photos suffering Babas. You can see here the plaster. Baba. See the plaster on his leg. Plaster. Meher Baba operates in Pune, 1952. So this is a doctor who treated Baba, Dr. Wilson. So doctor was highly impressed by Baba and recorded some of his thoughts in a letter to Baba dated 3rd June 1952. From you and your party, we have seen a demonstration of most of the teachings of Christ. See, demonstration of most of the teachings of Christ. Many Americans preach these things, but we have never observed so close an application of them. Only people will teach, Father, so many people are there, they will only teach, but they don't apply in their life. But where he says, Baba, in your disciples, I've seen the teachings which have been put into practice. Is one of the most important observation made by the doctor. The profound devotion to you, which is demonstrated by all your party, convinces us that you deserve all of it. Such devotion cannot be forced. It can only be obtained by love. And to have that demonstrated affection from so many wonderful people is almost unbelievable. This is what Doctor has very excellent letter he has written. So he says we are not, Baba is to appreciate his work. They say we are not accustomed for because nobody will appreciate the effort of the doctors or anybody, whereas Baba was appreciating his efforts. So he says you are not accustomed for that appreciation. Therefore, so like that, this excellent letter written by Baba, written by the doctor, and before leaving Paraguay, Baba gave Wilson a cigarette case. Sarosh sent the Wilson a tiger skin, and a few years later, Baba mailed the doctor a signed copy of God Speaks. Dr. Wilson's wife, Julia, would send money a Christmas card every year and corresponded with her. Baba had won their heart permanently. The entire family became Baba lovers. So this how excellent letter written by the doctor is appreciated like anything. బాబా కారు ప్రమాదం జరగగానే ప్రేగులో ఉండేటటువంటి ఆ బుర్లేసన్ యొక్క
హాస్పిటల్‌కి తీసుకువెళ్ళడం జరిగిందని మనం చెప్పుకున్నాం కదా! ఇతడు బాబా యొక్క విధానాలు, బాబా యొక్క మండలి వారి విధానాలతోటి అతడు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు. చాలా ఆకర్షితుడయ్యాడు. తర్వాత తన యొక్క ఆలోచనల్ని బాబాకు తర్వాత ఉత్తరాల ద్వారా తెలియజేశాడు. ఆయన ఏమని రాసాడు అంటే, బాబా మీ నుండి, అలాగే మీ యొక్క బృందం నుండి కూడా నేను క్రీస్తు బోధలు చేయడం అనేది ఉన్నాయి. ఆ బోధనలన్నీ కూడా అందరికీ తెలిసిన బోధనలే. కానీ ఆ క్రీస్తు బోధల్ని మీరు చాలా వరకు ఆచరణలో పెట్టడం మేము చూసాము. ఎవ్వరి దగ్గర నేను ఈ విషయం చూడలేదు. క్రీస్తు బోధలైతే తెలుసు కానీ, ఆచరణలో పెట్టినటువంటి ఆ విషయం మీ దగ్గరే మేము చూసాము. చాలామంది అమెరికన్లు ఈ విషయాలను చెప్తారే కానీ, వాళ్ళెవ్వరు కూడా దాన్ని పాటించడం నేను చూడలేదు అంటూ ఆ బాబాకు ఉత్తరం రాయడం జరిగింది. అలాగే మీ పట్ల, మీ వాళ్ళందరూ కూడా మీ పట్ల చూపించినటువంటి ఆ ప్రగాఢమైనటువంటి ఆ భక్తి, ఆ తత్పరత, ఆ ప్రేమ ఇదంతా మీకే దక్కాలి. నిజంగా మీరే అర్హులు. అటువంటి ఆ ప్రేమను బలవంతంగా అంటే చెప్తే వచ్చేది కాదు. దాన్ని ప్రేమతో మాత్రమే పొందగలము అంటూ రాశాడు. అలాగే ఈ డాక్టర్ బుర్లేసన్ ఎంతో అదృష్టవంతుడు అంటూ భగవంతునికి చికిత్స చెయ్యడానికై, అంటే దైవీ మానవునికి చికిత్స చేయడానికై ఎన్నుకోబడినటువంటి డాక్టర్ బుర్లేసన్ ఎంతో ధన్యుడు అంటూ తర్వాత బాబా వర్గాలు చెప్పారు. Now, తర్వాత ఇది హార్ట్‌ల్యాండ్ సెంటరు. now Heartland Center is there. లా లా లాస్ట్ టైమ్ వి విజిటెడ్ సార్. Yeah, correct. They purchased that land also, accident land also. Yes, they sir. purchased. Yes. This is the I heard. person's house. They purchased this house also, and one center is there now, Avatar Meher Baba Heartland Center, and that site, accident site also they have purchased. Yeah. So now it is going to be expanded. There will be a world pilgrim center. They are making it now for that center. Correct. World Pilgrimage Center for Baba Center. And what is our responsibility? So he has suffered for us, our sake. Now what is our duty? Instead of that one, what we should give? Making Baba our constant companion, which is solution for all ills. So we should remember him. We should make him our constant companion. That is the praise we can give. We have to love him more and more. This is what he wants from us. Though he has suffered so much for our sake, so in return he expects us to love him more and more. బాబా మన కోసం అంతటి బాధని తనపై వేసుకుని భరించినటువంటి ఆ బాధ కారణంగా మనం చేయవలసిందేమిటి, మన బాధ్యత ఏమిటి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనం బాబాని నిరంతర నిత్య సహచరునిగా చేసుకోవడమే అన్ని బాధలకు పరిష్కారం అదే. కాబట్టి నిరంతరము ఆయన యొక్క ప్రేమను, ఆయన్ను ప్రేమించడము, అలాగే ఆయన మన కోసం పడినటువంటి ఆ బాధను తలుచుకోవడం ద్వారా ఆయన మన పట్ల ఉండేటటువంటి ఆ ప్రేమను మనం గుర్తించి మనం ఆయనకి ఏమి ఇవ్వగలము అనేది మనం నిర్ణయించుకోవాలి. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. Let us take Baba's blessing. Where is that blessing video? Always say today Baba. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Meher Baba. Jai Baba to all the participants. Jai Baba, sir.